All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की यानी त्रिकाल शुद्धात्मा को कहने की प्रतिज्ञा की है। आचार्य भगवंत ने मूल ग्रंथकर्ता कुंकुंदाचार्य देव ने दो नई का प्रयोग किया है, एक शुद्ध नई, दूसरी व्यवहार नई। नई सापेक्ष होती है। शुद्ध नई का कथन क्या है तो उसकी सापेक्षता में व्यवहार का कथन कैसा होना चाहिए उसको सापेक्ष कथन कहने में आता है। यहाँ जीव जीव अधिकार चलता है। आचार्य भगवान जीव अजीव दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने 46 गाथा में व्यवहार का विषयभूत अध्यवसान को अजीव कहा है और आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव यानी शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जीव कहा है। तो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव जीव है, अध्यवसान अजीव है। दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के आचार्य भगवत सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। तो अब देखो गाथा 46 की टीका।
ये सब अध्यवसान आदि भाव जीव है। पुण्य पाप का भाव अध्यवसान, आश्रव बंध का भाव अध्यवसान, मोह राग द्वेष उसको अध्यवसान कहा, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसा योग उसको अध्यवसान कहा है। ऐसा जो भाव है वो भाव व्यवहारने का विषय है, भाव पर्याय है और पर्याय भेद है। भेद व्यवहारने का विषय है, व्यवहारने का विषय जब गौण होता है तब शुद्धने का विषय मुख्य होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये अध्यवसान उत्पन्न होते हैं कर्म के उदय के लक्ष्य में। तो कर्म का उदय का निमित्तपना अध्यवसान उत्पन्न होने में होता है। कर्म का उदय अजीव, उसका निमित्त पाकर जो अध्यवसान रूप परिणाम हुआ वो नैमित्तिक परिणाम को भी अजीव कहा है। ऐसे अध्यवसान जो अजीव है वो शुद्धने के विषयभूत आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव से भिन्न है। तो जीव अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, अध्यवसान परिणाम है और ऐसे परिणामों को व्यवहार नहीं से जीव कहा है। अध्यवसान को जीव के ना वो व्यवहार नहीं का कथन है। आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को जीव के ना वो शुद्ध नहीं का कथन है। फिर से गुजराती में जो गाथा चलती है उसकी भूमिका प्राथमिक मालूम पड़नी चाहिए, बाद में अर्थ सच्चा निकलेगा। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये कौन सा सॉरी हाँ સૌથી પહેલા એ વિચારવાનું કે આ કયું શાસ્ત્ર છે। પછી વિચારવાનું કે આ શાસ્ત્રનું પ્રયોજન શું છે। તો આ શાસ્ત્ર સમયસાર છે, એનું પ્રયોજન સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવાનું છે। આ શાસ્ત્રનો કયો અધિકાર ચાલે છે? તો કે જીવ અજીવ અધિકાર ચાલે છે।
જીવ અજીવ અધિકારમાંથી સમ્યક દર્શન કઈ રીતે થાય? તો કે જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરવાથી સમ્યક દર્શન થાય. તો આ ગાથામાં હવે એ વિચારવાનું છે કે જીવ કોને કહે છે, અજીવ કોને કહે છે? તો કે અધ્યવસાન આદિ ભાવોને અજીવ કેવું છે. અધ્યવસાન આદિ ભાવોને અજીવ કેમ કેવું છે? તો જીવના પરિણામ. શાસ્ત્રોમાં આચાર્યોએ પણ વિકારી પરિણામ જીવના હોય તો એને જીવ કયો છે. તો પછી અહીં અધ્યવસાન એને અજીવ કેમ કયો? તો કે અધ્યવસાનની ઉત્પત્તિ કર્મના ઉદયના નિમિત્તે થાય છે. કર્મના ઉદયનું લક્ષ કરવાથી અધ્યવસાન થાય છે. તો કર્મનો ઉદય તો અજીવ છે અને એના લક્ષ્ય થતા પરિણામ એને પણ અજીવ કેવો છે. કેમ? તો કે અધ્યવસાનના ભાવ છોડાવા છે. છોડાવા છે કેમ? તો કે કર્મના ઉદયનું લક્ષ છોડાવવું છે. કર્મના ઉદયનું લક્ષ કેમ છોડાવવું છે? તો કે જ્યાં સુધી કર્મના ઉદયનું લક્ષ ન છૂટે ત્યાં સુધી આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું લક્ષ થતું નથી. તો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે એને જીવ કેવો છે. એને જીવ કેમ કેવો છે? તો કે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું લક્ષ કરતા એ જ સ્વભાવને અનુસરીને શુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે અને શુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન થતા અધ્યવસાન નાશ પામે છે. તો આ ગાથાનું પ્રયોજન, આ અધિકારનું પ્રયોજન જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવવાનું છે. આટલો આપણને ખ્યાલ હોય પછી આ ગાથાનો અભ્યાસ થઈ શકે. તો જો ટીકા, આ બધાય અધ્યવસાન આદિ ભાવો જીવ છે એવું જે ભગવાન સર્વજ્ઞ દેવોએ કહ્યું છે તે જો કે વ્યવહાર નહીં અભૂતાર છે તો પણ વ્યવહાર નહીંને પણ દર્શાવ્યો છે. આટલાનો અર્થ શું? કે જીવ બે પ્રકારે પરિણમી શકે છે. શુદ્ધતા રૂપે પરિણમવું એ જીવનો સ્વભાવ છે. અધ્યવસાન રૂપે પરિણમવું એવી જીવમાં યોગ્યતા છે. યોગ્યતાને કારણે યોગ્યતાને સિદ્ધ કરવી હોય
ત્યારે એમ કહેવાય કે જીવ અધ્યવસાન રૂપે પરિણમે છે. અધ્યવસાન જીવના પરિણામ છે. અધ્યવસાનનું કર્તાપણું જીવને છે. અધ્યવસાન જીવની સત્તામાં થાય છે. અધ્યવસાન જીવના ક્ષેત્રમાં થાય છે. અધ્યવસાન જીવ સ્વતંત્રપણે કરે છે. આવા કથન અન્ય સ્થાનોમાં આ જ આચાર્યોએ કરેલા છે. હવે એ અધ્યવસાનને વ્યવહાર નહીંનો વિષય કયો. વ્યવહાર નહીંનો વિષય એટલે શું? તો કે આત્માને અનેકાંત સ્વરૂપ, આત્માનું સ્વરૂપ છે એવું સિદ્ધ કર્યા પછી જીવને બે દ્રષ્ટિથી જોઈ શકાય છે. એક શુદ્ધ નહીંથી જોઈ શકાય. શુદ્ધ નહીંથી જીવને જોવો તો જીવ અભેદ છે. જીવ એકત્વ સ્વરૂપ છે. જીવ અનંત ગુણાત્મક છે. જીવ અનંત શક્તિનો પિંડ છે. જીવ અનંત ધર્માત્મક છે. જીવ અભેદ છે. જીવ અભિન્ન છે. જીવ અપૃથક છે. જીવ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. જીવ જ્ઞાન દર્શનનો પિંડ છે. જીવ જ્ઞાન અને સુખનો પિંડ છે. જીવ જ્ઞાયક છે. એ બધા કથન શુદ્ધ નહીંના છે. ત્યાં શુદ્ધ નહીં આત્માના ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સામર્થ્યને દર્શાવે છે. હવે એ જ જીવનું બીજું પડખું, એટલે કે એ જ જીવને બીજી દ્રષ્ટિથી જોઈએ, વ્યવહાર નહીંથી જોઈએ તો જીવમાં ગુણભેદ છે, પર્યાય ભેદ છે. પર્યાયો અશુદ્ધ હોય, શુદ્ધાશુદ્ધ હોય, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ હોય. અશુદ્ધ પર્યાય છે પર્યાય નહીંનો વિષય. શુદ્ધાશુદ્ધ પર્યાય છે તો પર્યાય એ પણ વ્યવહાર નહીંનો વિષય, પર્યાર્થિક નહીંનો વિષય. પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય એ પણ પર્યાય છે, ભેદ છે. માટે એ વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે, પર્યાર્થિક નહીંનો વિષય છે. આ ગાથામાં પર્યાય એટલે અધ્યવસાન લીધા. તો અધ્યવસાન વ્યવહાર નહીંનો વિષય અને આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ શુદ્ધ નહીંનો વિષય. આટલું સમજાણા પછી જો ટીકાની બીજી લીટી હું ફરીવાર વાંચું છું. જો કે વ્યવહાર નહીં અભૂતાર્થ છે. અભૂતાર્થ એટલે
વિદ્યમાન નથી. વિદ્યમાન નથી એટલે અવિદ્યમાન છે. વ્યવહાર નહીં, અભૂતાર છે એટલે શું? અવિદ્યમાન છે એટલે શું? કે શુદ્ધ નહીંથી તું આત્માનું સ્વરૂપ જો તો આત્માનું સ્વરૂપ તો પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ શુદ્ધ છે. તો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્મા જે ત્રિકાળ શુદ્ધ છે એ ત્રિકાળ શુદ્ધતામાં વ્યવહાર નહીંનો વિષય નથી, અવિદ્યમાન છે. ફરીવાર, શુદ્ધ નહીંથી આત્મા પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ શક્તિરૂપ સામર્થ સહિત શુદ્ધ છે. તો એનું ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ થયું. તો ત્રિકાળ શુદ્ધ પરિણામમાં ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં પર્યાયનો અભાવ છે. અધ્યવસાન આદિ પર્યાયોનો અભાવ છે. હું જે સમયે સોનાને ઘાટમાં કેટલું પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સોનું છે એ તરફ દ્રષ્ટિ કરું છું, ત્યારે એ દ્રષ્ટિમાં મને ઘાટ દેખાતો નથી. તો ઘાટ દેખાતો નથી એને અભૂતાર્થ કહેવાય. પણ એ અભૂતાર્થ અવિદ્યમાન શું છે? તો કે વ્યવહારનીનો વિષય. તો કે વ્યવહારનીનો વિષય શું છે? તો કે અધ્યવસાન આદિ ભાવો, મોહ રાગ દ્વેષ. તો મોહ રાગ દ્વેષ શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં મોહ રાગ દ્વેષનો અભાવ છે, માટે એને અભૂતાર્થ કયો, અવિદ્યમાન કયો. કારણ કે તમે જીવને શુદ્ધ નહીંથી જુઓ છો. જ્યારે અધ્યવસાન તો પર્યાય છે, એ તો વ્યવહારનીનો વિષય છે. વ્યવહાર નહીંથી જોશો ત્યારે અધ્યવસાન વિદ્યમાન દેખાશે. પણ તમે અધ્યવસાનને ગૌણ કર્યા, વ્યવહારનીના વિષયને ગૌણ કરી નાખ્યો અને મહિમા કર્યો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનો. તો દ્રષ્ટિ અધ્યવસાન ઉપરથી ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપર ચાલી ગઈ. તો હવે દ્રષ્ટિ એ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરી છે, ત્યારે અધ્યવસાન ઉપર દ્રષ્ટિ નથી, માટે અધ્યવસાન અભૂતાર છે, અસત્યાર છે, અવિદ્યમાન છે. समझ में आता है? फिर से हिंदी में ये नई का विषय जो नया है, आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि तेरी पर्याय में जो अशुद्धता है, सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव, वो अध्यवसान है. सूर्य कृति भगवान की पूजा, उसका भाव अध्यवसान है. ऐसा जो अध्यवसान का भाव उत्पन्न हुआ,
वो भाव में छुपा हुआ एक नायक है, छुपा हुआ त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। जब तू अध्यवसान की महिमा छोड़ देगा और त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की महिमा करेगा, तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की महिमा करने से अध्यवसान गौण हो जाता है, और अध्यवसान गौण हो जाता है तब त्रिकाल शुद्ध स्वभाव शुद्धने का विषय विद्यमान हो जाता है। इसलिए कहा कि व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। देखो, हमने समुद्र के पानी को देखा, तो समुद्र का पानी हमें क्षार युक्त लगा, लेकिन साइंटिस्ट ने समुद्र का पानी देखा, उसने बोला कि पानी तो स्वभाव से मीठा है, साइंटिस्ट ने क्षार को गौण करके क्षार युक्त पानी, जो पानी ने क्षार का संग किया है, ऐसा संग को छोड़कर ऐसे संग को गौण करके पानी स्वभाव से कैसा होता है, वहां तक दृष्टि साइंटिस्ट की चली गई। उसने बोला चिंता मत करो, ये समुद्र का पानी मीठा हो सकता है। ये माटी से मिला हुआ पानी मलिन लगता है, लेकिन वो मलिनता को गौण करो तो पानी तो स्वभाव से निर्मल है। अध्यवसान को गौण करो तो आत्मा तो स्वभाव से परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध है। जिस दृष्टि में पानी निर्मल दिखता है, उस दृष्टि में मलिनता अभूतार्थ है, अविद्यमान है। जिस दृष्टि में पानी मीठा दिखता है, उस दृष्टि में तो क्षार का संग किया हुआ पानी, उसकी खारास अभूतार्थ है, अविद्यमान है। ख्याल में आता है। ये तो आचार्य भगवान जीव जीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन प्राप्त कराना चाहते हैं। क्या कहा फिर से देखो, एक दो मिनट में ये टीका पड़ जाए उसका ये काम नहीं है। देखो क्या कहा, ये सब अध्यवसान आदि भाव जीव है, ऐसा तो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है। जो तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश है उसमें भी ये बात तो आई है।
कि अध्यवसान चेतनवंत परिणाम है, जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है, जीव के क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जीव उसका करता है, इसलिए अध्यवसान जीव है। तो पर्यार्थिक नहीं से ये बात सत्य है, व्यवहार नहीं से ये बात सत्य है। लेकिन शुद्ध नहीं से क्या? तो बाद में बताया, अगर व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है यानी व्यवहार नहीं का विषय अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं का विषय अविद्यमान है। वो अविद्यमान कब होगा? तो कि जब तू शुद्ध नहीं से देखेगा तब। तो व्यवहार नहीं का विषय तो अगली गाथाओं में अभूतार्थ बता दिया था, भूमिका की गाथा में। बताया था कि नहीं बताया था? व्यवहारिक का विषय कैसा है? तो क्या अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है, सब बात बताई थी। तो अब देखो 11वीं गाथा में बताया था व्यवहारिक का विषय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब आगे व्यवहार नहीं भी दर्शाया है। तो व्यवहार नहीं का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप तो तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है, क्योंकि जिस प्रकार म्लेच्छ भाषा म्लेच्छों के वस्तु स्वरूप को जनाते हैं, उसी प्रकार व्यवहार नहीं व्यवहारी जीवों को परमात्मा का कहने वाला है। क्या कहा कि व्यवहारिक का जो विषय है वो तो भेद है, लेकिन वो भेद कैसा है? तो कि अभेद का भेद है। अभेद का भेद क्यों बताया? व्यवहार नहीं क्यों बताई? तो कि व्यवहारिक का विषय जो भेद है वो भेद तो अभेद में अभेद है, तो वो भेद के माध्यम से तो अभेद तक जा सकता है। शुरुआत की गाथा में हमने बात बताई थी कि आचार्य भगवान व्यवहारिक के विषय को व्यवहारिक का विषय क्या? तो कि भेद। भेद कौन से? तो कि गुण भेद और पर्याय भेद। तो कि गुण भेद और पर्याय भेद क्यों बताया? तो कि द्रव्य में वास्तव में गुण भेद भी है, पर्याय का भेद भी है, इसलिए बताया। दूसरा, ये दोनों भेद कैसे हैं? तो कि दोनों भेद अभेद यानी ज्ञायक तक ले जा सकता है। कैसी तरह? तो कि गुण भेद है वो तो लक्षण है,
लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक जा सकते हैं। तो लक्षण भेद है, भेद व्यवहार नहीं का विषय है, और व्यवहार नहीं शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक की ओर ले जाता है। इसलिए व्यवहार नहीं शुद्ध नहीं का प्रतिपादक है। व्यवहार नहीं शुद्ध नहीं को, यानी शुद्ध नहीं के विषय को दर्शाने वाला है। तो एक बात हुई गुण भेद की। अब पर्याय का भेद, तो कि पर्याय का भेद क्यों बताया? तो कि 7 तत्व में छुपी हुई आत्मज्योति, सातों तत्व पुण्य में भी छुपा हुआ ज्ञायक है, लेकिन पुण्य तो भेद है। वो भेद को गौण करो तो उसमें छुपा हुआ ज्ञायक वो शुद्धने का विषय है। तो पुण्य में भी छुपा हुआ ज्ञायक है, पाप में भी छुपा हुआ ज्ञायक है, आश्रव में भी छुपा हुआ ज्ञायक है, संवर में भी छुपा हुआ ज्ञायक है, निजरा में भी छुपा हुआ ज्ञायक है, बंध में छुपा हुआ ज्ञायक है, मोक्ष में छुपा हुआ ज्ञायक है, अध्यवसान में छुपा हुआ ज्ञायक है। यहाँ अध्यवसान से बात की। तो अध्यवसान में छुपा हुआ ज्ञायक वो परमार्थ है। अब आगे, इसलिए अपरमार्थभूत होने पर भी जो अध्यवसान है, भेद है, वो परमार्थभूत नहीं है। भेद को परमार्थभूत क्यों कहा? परमार्थभूत नहीं है ऐसा क्यों कहा? तो कि भेद का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है। भेद का लक्ष्य करने से राग उत्पन्न होता है। भेद का ध्यान नहीं होता, अभेद का ध्यान होता। इसलिए अध्यवसान अपरमार्थभूत है। वो अपरमार्थभूत होने पर भी धर्मतीत की प्रवृत्ति करने में, यानी व्यवहार दर्शाने में न्याय संगत ही है। क्या कहा? कि ज्ञानी को उपदेश देना है तो उसको स्वभाव में आना पड़ेगा। तो ज्ञानी के पास आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भी है, वो शुद्ध नहीं का विषय। वर्तमान पर्याय वर्तती है, वो व्यवहार नहीं का विषय। और ज्ञानी को अध्यवसान उत्पन्न हुआ, यानी ज्ञानी को विकल्प उत्पन्न हुआ। कौन सा विकल्प? कि हमने आत्मा की अनुभूति की है, तो आत्मा की अनुभूति कैसे होवे, वो संसारी अज्ञानी जीवों को उपदेश देना चाहते हैं। तो वो उपदेश है, वो है तो अध्यवसान।
है तो व्यवहारनी का विषय, फिर भी वो धर्म की प्रवृत्ति कराने वाला है। हे व्यवहार, हे व्यवहारनी का विषय, हे अध्यवसान, हे सुख भाव, हे ऐसा भाव छोड़ने जैसा, फिर भी वो पर्याय धर्म तीर्थ यानी शासन की प्रवृत्ति करने में न्याय संगत है। ज्ञानी आत्मा का स्वरूप दिखाना चाहे तो शब्द के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो शब्द का उच्चारण करने का भाव शुभ भाव है। वो शुभ भाव अध्यवसान है। वो अध्यवसान जीव का परिणाम है और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कराने वाला है। लेकिन ज्ञानी को धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति में जो शुभ भाव होता है वो शुभ भाव हे बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। उसको मालूम है कि ये भाव छोड़ने जैसा है। उसको मालूम है ये अध्यवसान है। उसको मालूम है कि अध्यवसान दुखदायक है। उसको मालूम है कि मेरी पुरुषार्थ की कचास के कारण ऐसे भाव उत्पन्न हुए हैं। अब आगे, लेकिन जो व्यवहार न दर्शाने में आए तो अगर पर्याय का वर्णन ही न किया जाए तो परमार्थे शरीर से जीव भिन्न दर्शाने में आता है। इसलिए जिस प्रकार भस्म को मसलने में आता है, उसी प्रकार किसी जीव को मसड़ कर हिंसा करने में जीव को ऐसा लगेगा कि उसमें कोई दोष नहीं है तो स्वेच्छाचारी हो जाएगा। फिर से शुद्ध नहीं से देखा जाए तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव से अध्यवसान भिन्न है, ऐसा शुद्ध नहीं का उपदेश दिया। तो अध्यवसान में तो शुभ भाव भी आ गया, अशुभ भाव भी आ गया, करुणा का भाव भी आ गया। लेकिन मिथ्या दृष्टि, तीव्र मिथ्या दृष्टि ने एकांत ग्रहण कर लिया कि मैं तो स्वभाव से शुद्ध हूँ और अध्यवसान है वो तो पुद्गल है। और जब चलते हैं रास्ते पर और कोई जीव दिखने में आया फिर भी पांव रखा, जीव मर गया।
फिर भी बोलता है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, दूसरे जीवों को बचाने का भाव अध्यवसान है और मुझसे भिन्न है। अगर ऐसा भाव किया तो स्वच्छंदता आई, पाप प्रवृत्ति में जुड़ गया। इसलिए ज्ञानियों ने शुद्ध नहीं का भी उपदेश किया, व्यवहार नहीं का भी उपदेश किया, दोनों का समन्वय कैसा है वो भी बताया कि निश्चय पूर्वक का व्यवहार कैसा होता है और निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। दोनों बात बताई। फिर से गुजराती में શું કહ્યું? વ્યવહાર નહીં, વ્યવહારી જીવોને પરમાર્થનો કિનારો છે। તો શરૂઆતની ગાથાઓમાં આપણે બતાવ્યું હતું કે વ્યવહાર નહીંનો વિષય ભેદ છે। ભેદ બે પ્રકારના છે, ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ। ભેદ શું કામ દર્શાવ્યા? તો કે ભેદ દ્વારા અભેદ સુધી જવું છે। માટે એમ કહેવાય કે ભેદ અભેદ સુધી લઈ જાય છે। માટે એમ કહેવાય કે વ્યવહાર નહીં, શુદ્ધ નહીંનો પ્રતિપાદક છે। ભેદ કેવો ભેદ છે? તો કે અભેદનો ભેદ છે। અભેદના ભેદ કેટલા હોય? તો કે બે, ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ। તો ગુણભેદ દ્વારા અભેદ જ્ઞાયક સુધી કઈ રીતે જઈ શકાય? તો કે એક એક ગુણ લક્ષણ છે, લક્ષણ દ્વારા જ્ઞાયક લક્ષ છે। માનો કે જ્ઞાન ગુણ, તો એ જ્ઞાયક જે અનંત ગુણાત્મક અભેદ છે એનો જ એક ભેદ જ્ઞાન ગુણ છે। તો જ્ઞાન ગુણ જ્ઞાયકમાં અભેદ હોવાથી જ્ઞાન ગુણને લક્ષણ કહીને લક્ષણ દ્વારા લક્ષ સુધી પહોંચી શકાય છે, જ્ઞાયક સુધી પહોંચી શકાય છે। લક્ષણ વ્યવહાર નહીંનો વિષય, લક્ષ શુદ્ધ નહીંનો વિષય। શુદ્ધ નહીંનો વિષય જ્ઞાયક અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય જ્ઞાન ગુણ। જ્ઞાન ગુણ દ્વારા જ્ઞાયક સુધી જવું એને વ્યવહાર નહીં, શુદ્ધ નહીંનો પ્રતિપાદક કહેવાય। ભેદ દ્વારા અભેદ સુધી જવું તો ભેદ વ્યવહારને દર્શાવે છે, અભેદ શુદ્ધ નહીં બતાવે છે। માટે વ્યવહાર નહીં, શુદ્ધ નહીંનો પ્રતિપાદક છે। પ્રતિપાદક એટલે દર્શાવનારો છે, ભેદ અભેદને દર્શાવનારો છે। એ વાત થઈ ગુણભેદથી। હવે પર્યાય ભેદ। તો સાત તત્વમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ, તો સાત તત્વ પર્યાય છે। પુણ્ય તત્વમાં છુપાયેલો
આત્મજ્યોતિ એટલે જ્ઞાયક. પાપ તત્વમાં છુપાયેલ આત્મજ્યોતિ એટલે જ્ઞાયક. આશ્રવમાં છુપાયેલ આત્મજ્યોતિ એટલે જ્ઞાયક. સંવર તત્વમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ એટલે જ્ઞાયક. નિજરા તત્વમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ એટલે જ્ઞાયક. બંધ તત્વમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ એટલે જ્ઞાયક. મોક્ષ તત્વમાં છુપાયેલી આત્મજ્યોતિ એટલે જ્ઞાયક. તો 7 તત્વમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક એ શુદ્ધનીનો વિષય છે. એ 7 તત્વોનો મહિમા છોડ અને જ્ઞાયકનો મહિમા કર તો પર્યાયનો મહિમા છૂટી જતા જ્ઞાયકનો મહિમા થતા જ્ઞાયકનું ગ્રહણ થતા એના ઉપર દ્રષ્ટિ પડતા તને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે. અધ્યવસાનમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક. તો અધ્યવસાન પર્યાય છે, વિભાવ પર્યાય છે, પણ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક છે. તો વ્યવહાર નહીં, પરમાર્થનો કેનાર છે. એટલો વિષય થયો. હવે આગળ. તેથી અપરમાર્થભૂત હોવા છતાં પણ અપરમાર્થભૂત કોણ છે? વ્યવહારનો વિષય. અપરમાર્થભૂત કોણ છે? પર્યાયના ભેદો, ગુણના ભેદો. અપરમાર્થભૂત ભેદને શું કામ કીધો? તો કે ભેદનું લક્ષ કરવાથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. તારું પ્રયોજન રાગ ઉત્પન્ન કરવાનું નથી. તારું પ્રયોજન રાગને છોડવાનું છે. તો પર્યાયના ભેદ, અધ્યવસાન જે વ્યવહારનો વિષય છે, અપરમાર્થભૂત છે. હવે કે છે અપરમાર્થભૂત ભલે રહ્યો, ભલે તમે એનું લક્ષ ન કરો, પણ ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવામાં એ પ્રયોજનભૂત છે. કઈ રીતે પ્રયોજનભૂત છે? તો કે જ્ઞાનીએ આત્માની અનુભૂતિ કરી. કુંકુંદાચાર્યદેવ, ગુરુદેવ, માતાજીએ આત્માની અનુભૂતિ કરી. અનુભૂતિ કર્યા પછી સવિકલ દશામાં આવ્યા તો મુમુક્ષુ પ્રત્યે કરુણાનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો. એ કરુણાનો ભાવ છે તો અધ્યવસાન છે, તો રાગ દ્વેષ. એક કરુણાનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો કે સંસારી જીવો પણ જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરીને મોક્ષ માર્ગને પ્રાપ્ત કરે. એવો કરુણાનો ભાવ આવતા ઉપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ એ શુભ ભાવ છે. શુભ ભાવ છે, અધ્યવસાન છે. પણ એ ઉપદેશના શબ્દ
વિનાયકનું સ્વરૂપ બતાવે છે. હવે જો જ્ઞાની સવિકલ્પ દશામાં આવી અને કરુણાનો ભાવ ન કરે તો ધર્મ તીર્થ આગળ વધે નહીં, ધર્મનું પ્રતિપાદન થાય નહીં, ઉપદેશ થાય નહીં, બીજા જીવો મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષના સ્વરૂપને સમજે નહીં, તો કે છે કે ભલે અધ્યવસાન છે, ભલે શુભભાવ છે, ભલે રાગભાવ છે, ભલે પર્યાય છે, ભલે પર્યાયનો ભેદ છે, પણ એ પર્યાય ધર્મ તીર્થની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે દર્શાવવો ન્યાય સંગત જ છે. પછી આગળ કહ્યું કે પરંતુ જો વ્યવહાર ન દર્શાવવામાં આવે તો આ જીવ અને શરીર જુદા છે એવું દર્શાવ્યું, પણ સાથે સાથે એમ પણ કહ્યું કે જીવ અને શરીર ભલે જુદા હોય પણ સંસારી જીવને શરીર સાથે એકત્વ હોવાથી તું જીવને મારી નાખીશ તો એ જીવના પરિણામમાં દુઃખ ઉત્પન્ન થશે. જો તું આવો ઉપદેશ સાંભળીને સ્વચ્છંદી થઈશ તો આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને તો પામીશ નહીં, પણ પાપની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ જઈશ. તો વ્યવહાર નહીંનો ઉપદેશ પરમાર્થના પ્રતિપાદન માટે છે, પણ સ્વચ્છંદી થવા માટે નથી, હિંસક થવા માટે નથી, પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરવા માટે નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? જેમ તું રાખને મસળી નાખ એમ કીડી મચ્છર માખી એને હાથમાં લઈને મસળી નાખ અને પાછો એમ કે આ તો પરદ્રવ્ય છે, એનું હું કંઈ કરી શકતો નથી. આ ભાવ તો અધ્યવસાનના છે, તો પૂતગલ છે. તો કે આવું સ્વચ્છંદપણું એ તો તને નીચી ગતિએ લઈ જશે. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. આગળનો વિષય કાલે ચાલશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર All participants are muted and they can અનંત unmute ચતુષ્ટયના themselves. ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ કડીકાળ સર્વજ્ઞ મહાસમર્થ આચાર્ય રુદ્ધિધારી આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે અધ્યવસાનથી ભેદ જ્ઞાન કરાવનાર
તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત વૃષભમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનમાં નિમિત્ત રૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુદીપસ્ય સર્વે જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. ચોવીસ તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષ જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદિક ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમૂહશ્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.